Hello everyone, welcome to the daily Assam Tribune editorial analysis 21st November. Before starting the analysis, I request you to share the analysis with the needed one and subscribe the channel for getting notifications. Let's start the first article. The first article is about sustainable development in Assam. So, you should know the meaning of this term, sustainable development. It means when a developmental work is done, it should be planned in such a manner that it would not destroy the present resource for the future generation. Okay. আমি যেতিয়া developmental work কৰিম আমাক resource লাগিব so আমি resource to এনেকৈও exhaust কৰি পেলাব নালাগে যেন আমাৰ future generation সেইটো enjoy কৰিবলৈ নাপাব কি আমি sustainably development work বিলাক কৰিব লাগিব okay Transformation of an old system into a new one in conformity with the demand of time is an inevitable event. So, যেতিয়া আমাৰ time বিলাক change হয়, তেতিয়া আমাৰ demands বিলাকো different হ'ব. Actually, আমি সদায় modern life এটাৰ পালে গৈ আছো. So, modernity যেতিয়া আমি welcome কৰো, তেতিয়া আমাক developmental লাগিব. Okay, আৰু সেই development sustainable development হোৱাটো জৰুৰী হয় but কথাটো হৈছে কি সেই development sustainable development কৰাটো বহুত বেছি challenging হয় so because আমাৰ development অকল এটা sphere তে হোৱা নাই আমাৰ various sphere আমাৰ developmental works হৈ আছে but sustainably হৈছে নে হোৱা নাই সেইটো analyze কৰিব কাৰণে আপোনাৰ হয়তো thoughtful হ'ব কাৰণে হেয়া হোৱা নাই time নাই বা ধৰক আপোনাৰ সেই knowledge টো নাই সেইটো বস্তু so সেই কাৰণে challenging হৈছে সেইবিলাক বস্তু so as the nation has fixed its target to transform itself into a developed nation by 2047 So this is a very good data. Okay, so মই সদায় আপোনালোকক data কথা কৈ থাকো because এটো বহুত important হয় data collection to for writing a good answer. So আমাৰ যেটো country খনে এটা target লৈছে যে 2047 ৰ ভিতৰত developed হ'বই লাগিব কিন্তু সেইটোৰ পিছত দৌৰি পেলাই আমাৰ যেটো environment সেইটোৰ ওপৰত burden হৈ গৈছে in name of the development আমাৰ nature টোৰ ওপৰত বহুত destruction চলোৱা হৈছে okay but আমাৰ এটা আৰু paradox আছে আমি আৰু কিছুমান promises কৰি থৈছো যেনেকৈ net zero emission net zero emission before 2070 আৰু transform itself into a developed country So developing or পৰা যদি developed হ'ব লাগে by 2047 আমি বহুখিনি pressure environment দিব লাগিব so এই দুটা এটা paradox হয় একেলগে দুটা কেনেকে possible হ'ব পাৰে so হেতুৱে এই paragraph টোত এটোৱে ক'ব গৈ আছে যে আমি target বিলাক সদায় realistic ল'ব লাগে যে target লৈ পেলাই আমি burden বিলাক বেলেগৰ ওপৰত দিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেয়া দিব article টো দিয়া হৈছে so in this paragraph specifically the state of Assam কিনো কৰিছে sustainable development ৰ কাৰণে বা developmental work বিলাক Assamত sustainable হৈছে কি হোৱা নাই অকমান ক'ব এই বিষয়ে so a sustainable developmental model signifies causing the least damage to the existing ecosystem and the pristine nature by any developmental process so মই আগতে ক'লো যে developmental model টো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে least damage হয়
আৰু সদায় ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যনৰ কথা ভাবি পেলাইহে আমি ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক বিলাক মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এণ্ড ইক'চিষ্টেম এই টাৰ্মটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইক'চিষ্টেম মানে কি আছিলে মই প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছতো কৈছো চ' ইক'চিষ্টেমত এটা বেলেঞ্চ থাকে and that balance is getting disturbed day by day due to these modern developmental processes. Then there is a third element, the impact on a population which might upset the social equilibrium. So apunar population to apunar eto apunar manuhor population hobo pare animals or population hobo pare মুঠৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্কে মানে কি ইক'চিষ্টেমৰ পাৰ্টে হয় ন পপুলেশ্যন বিলাক চ' আমাৰ ভেৰিয়াছ ডাইমেনশ্যনছত এই ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক বিলাকে এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলাইছে অ'কে চ' আমাৰ শিৱ পুৰাণ এখন হিন্দু ৰিলিজিয়াছ পুৰাণ আছে স্পিৰিট অফ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ৱাজ ৱেল ডিপিক্টেড ইন দ্য শিৱ পুৰাণ চ' it might be a good anecdotes for essay writing. Okay, anecdotes. Where Lord Shiva, in his various philosophical conversations with his disciples, Dadhisi and other rishis, threw light on it in the context of the perennial hostilities between the Asuras and Devas and their impact on nature. So, তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈছিলে অসুৰ আৰু দেৱতা বিলাকৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে আৰু সেই যুদ্ধ বিলাকৰ ইম্পেক্ট পৰিছিলে আমাৰ নেচাৰৰ ওপৰত সো মানে মহাদেৱে কি কৈছে শিৱ পুৰাণখনত আছে এই বিষয়ে যে তেওঁ মানে কি বিচাৰিছে যাতে সেই বস্তুটো ৰিজলভ হৈ যায় বিকজ নেচাৰ মানে আমাৰ কি নেচাৰ মানে আমাৰ আৰ্ট হয় সো আৰ্টখনক যদি আমি ভালকে ৰাখিব লাগে উই শুড ৰিজলভ দ্য দিছ destructive works. So, a gote to reserve for the greater interest of the whole universe. So, greed and lust for power infecting the belligerent groups need to be controlled at first. It is a power or karne punar হেয়া কৰিব নালাগে মানে কনফ্লিক্ট কৰিব নালাগে এটোৰ ইম্পেক্ট আমাৰ নেচাৰটো পৰে So next that is the Dimasa Hills have the blessing of pristine nature. So eto apunar amar Assamor place eta hoy Dimasa Hills have the blessing of pristine nature bahut rich hoy mane naturally bahut rich hoy the process of development has set in but tateo developmental work start hoy goise various infrastructural developments like the construction of highways and railway lines have taken place মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হাইৱে ৰেলৱে লাইনছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কামবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈছে which has disastrous consequence okay hilly area no তাতে হেকানে ল্যান্ডস্লাইড ষ্টাৰ্ট হৈছে washing away roads and railway tracks okay so ল্যান্ডস্লাইড সে কিমান ইম্প্যাক্ট পেলাব পাৰে আমি দেখিছো মানে যিবিলাক হাই প্লেসেস হয় বিলাক উখ জাগা হয় তাতে ল্যান্ডস্লাইড সহজে হ'ব পাৰে যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মানে হেয়া নহয় সাস্টেইনেবল নহয় ঠিক আছে সো the restoration works are still ongoing okay restoration to landslide হোৱাৰ কাৰণে restoration হেয়া এতিয়াও চলি আছে আৰু ইয়াতে এটা দিছে হাফলং তো আগতে কেনেকুৱা আছিল তাতে যদি মানুহে ফুৰিব যায় হেয়া শুনে বাৰ্ডৰ চিৰপিং শুনে বা এনেকুৱা so এটা মানে হিল ষ্টেচন হয় হাফলংটো বাট এতিয়া কি হৈছে সেই মানে বাৰ্ডছ যেটা চিৰপিং কৰিছিলে যিবিলাক জায়গা তাতে এতিয়া মোবাইল টাৱাৰ্স বিলাক হৈছে emitting radiation imperceptible to human beings but repelling birds in their vicinity so আপোনালোকে আৰু মানে সেই যিটো নেচাৰেল বিউটি হেতু তাত এতিয়া আপুনি বিচাৰি নাপায় so যেতিয়া trees নাথাকিব হিলক এটাত তেতিয়া birds ক'ত থাকিব birds নাথাকিব ন so আপোনাৰ trees বিলাক গুছাই দিছে মানে ডিফৰেষ্টেশন কৰিছে আৰু তাতে আপোনাৰ ডেভেলপমেন্টাল ওয়াৰ্ক ষ্টাৰ্ট কৰিছে
So এতিয়াও টাইম আছে যেন সেই ইকোলজিক্যাল ৰেষ্টৰেশ্যনটো কৰা হোক দেন কাম টু গুৱাহাটী so এটো কি মানে গুৱাহাটীখনে সদায় স্মাৰ্ট সিটি হবৰ বাবে হে লৈ আছে মানে স্টেপস লৈ আছে oh it is a glowing example of unsustainable development housing issues artificial floods so গুৱাহাটীখন হয় বহুত মানে আমাৰ আসামৰ ভিতৰতে মানে কি হয় গুৱাহাটীখন মেট্ৰো হয় so মানুহে বহুত অপৰচুনিটি পায় ইয়াতে কাম কৰিব কাৰণে মানে তাতে ডেভেলপমেন্টৰ ওয়ার্কস বিলাকো বহুত হয় so তাতে অপৰচুনিটি আছে মানে জব অপৰচুনিটি বাট কথাটো হৈছে কি সেই ডেভেলপমেন্ট বিলাক হেয়া হোৱা নাই সাস্টেইনেবল হোৱা নাই so যেতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ কৰিছে মানে নভবাকে কৰিছে যে যেনে তেনে আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগে মানে এতিয়া যেনেকৈ আছে তাতকে আৰু দেখাত ভাল হ'ব লাগে so তাৰ নামত কিমানখিনি কৰিছে পাহাৰ কাটা গৈছে গছ কটা গৈছে so গুৱাহাটী the nickname the city of flyovers and elevators yes এটা কিমান flyovers হৈ গৈছে গুৱাহাটীত so massive debris has been generated including excess soil so মানে যেতিয়া মই কৈছো পাহাৰ কাটিছে ফ্লাইওভাৰ বনাইছে তাৰ পৰা কিমান আপোনাৰ ধূলি ওলাই so এটো environmental pollution কৰে so we hardly see any plan for scientifically disposing of such debris so এইবিলাক actually scientifically কি কৰিব লাগে যাতে সেইবিলাক কমি থাকে এনেকৈ কিছুমান স্টেপ ল'ব লাগে so that আমাৰ ইকোসিস্টেমটোৰ কোনো হাৰ্ম নহয় On top of this, some 100-year-old trees were proposed to be felled. So recently, জানে সকলোৱে গম পাইছে মানে আপোনাৰ social media ওলাই আছিলে দীঘলী পুখুৰীৰ গছ কেইডালৰ কথা কৈছে ইয়াতে যে সিটিজেনে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে সেই কেইডাল যেনিবা বাচিলে গছ কেইডাল but in the name of development বহুত trees কটা হৈছে already গুৱাহাটীত এতিয়া আপোনাৰ প্ল্যান্টিং কৰিছে যেনিবা but সেইবিলাক গ্ৰো হ'বৰ কাৰণে matured হ'বৰ কাৰণে বহুত বছৰ লাগিব so further natural water bodies could be developed as water reservoirs to mitigate artificial flooding in the city so আপোনাৰ যেটো artificial flooding হয় cityত মানে ধৰক একদিন যদি বহুত মানে বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াতো আপোনাৰ কিছুমান ৰাস্তাত ওলাবই নোৱাৰে ইমান পানী হৈ যায় হঠাতে so natural reservoirs বিলাক সেই কাৰণেও সেই কৰিব লাগে মানে সেফ কৰি ৰাখিব লাগে যেনেকৈ wetland বিলাকতো মানুহে এতিয়া এনক্ৰোচ কৰিছে কৰি পেলাই তাতে ঘৰ বনাইছে বেলেগ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা কৰিছে so সেইবিলাকেও কি কৰে সেই মানে wetland এডিশনাল ওয়াটাৰ বিলাক মানে এবজৰ্ব কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া তাকে আপুনি ডিস্ট্ৰয় কৰিব সেই পানী বিলাক ক'ত যাব যেতিয়া সি লেভেল বাঢ়িব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিলাক আহি পেলাইতো ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীখনতে সোমায় ফৰলো কিন্তু সেইবিলাক যদি এবজৰ্পশন হ'ব নাপায় আৰু এটা ৰিজন আছে কংক্ৰিটাইজেশ্যন so এই গোটেই বিলাক মিলি পেলাই আমাৰ আৰ্টিফিশিয়াল ফ্লাড হৈ যায় then artificial flood issues have not arisen solely due to some individual setting up an educational complex on a hilltop in Meghalaya. Okay, to ক'ব নাযাও এটা আমাৰ need নহয় ইয়াতে চাব apartment construction activities have mushroomed at the cost of water absorbing land surfaces এটা যে apartment বিলাক হৈ আছে construct হৈ আছে so এইবিলাক mushrooming হৈছে মানে যেনেকে পাই তেনেকে এপাৰ্টমেন্ট বনাইছে আৰু আপোনাৰ ইনকাম কৰিছে হেতু আৰু মানুহ বিলাকেও কম পইচাতে থাকিব পাইছে এটুকুৰা মাটি নাথাকিলেও ধুনীয়াকে এটা ঘৰ পাইছে বাট এইটোৱে কি কৰিছে মানে যেটো আমাৰ ল্যান্ড সাৰফেস মানে ওয়াটাৰ এবজৰ্বিং ক্যাপাসিটি বিকজ কংক্ৰিটাইজ হৈ গল ন ম্যাক্সিমাম এৰিয়া কংক্ৰিটাইজ হৈ গল গুৱাহাটীখনৰ সেই ওয়াটাৰ এবজৰ্বিং ক্যাপাসিটিটো ল্যান্ডটোৰ নাইকিয়া হৈ থাকিলে because যেতিয়া আপোনাৰ হেট পৰিব ফ্লোৰ এটা মানে
পকি ফ্লোৰ এটাত পৰিব তেতিয়া ৱাটাৰটো ভিতৰত কেনেকৈ সোমাব এইটো ওপৰত যাব ইভাপৰেট হ'ব সো এনেকুৱা জাগা এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত বহুত হৈ গৈছে য'ত নেকি ৰেইন ৱাটাৰটো মাটিত পৰিব নোৱাৰে মানে পৰে কিন্তু উৰি যায় ৰিচাৰ্জ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো ৰিচাৰ্জ হ'ব নোৱাৰে So has the government mandated any policy on sewerage and rainwater management for such apartments to be strictly adhered to? So yet a question korise, but we can give it as an way forward. The government kisuman hey koribo lage strict rule koribo lage jate enekwa nohoy at least rainwater to recharge hobo porake apartment bilak bonabo lage. The installation of silt traps at the lower elevation of the hillocks surrounding Guwahati is also necessary. Aru eitu apunar kot korisile cities like Singapore elevation korisile hillocks bilakok mane jibilak ukho jaga hebilakok apunar mane ki korise mane surround kori pelai elevation dise. Any modern development process might cause social disequilibrium too. So etia modern hoise na modernity mane development hoise so ketiaba social mane issues kisu mane create kore jeneke yate dise installation of smart meters etia par smart meters ahise amar je meter readers bilak ahise ghorot te lokke heya hoy gol mane displaced type hoy gol so tenekwa manu bilakকে কিছুমান স্কিমৰ আন্ডাৰত ট্ৰেইন কৰিব লাগে যাতে বেলেগত বা এপিডিসিএল ৰ কিবা এটা হেয়াত তেওঁলোকক এমপ্লয়মেন্ট দিব পৰা যায় ওকে মানে এটো সোশ্যাল ইস্যু বুলি কিয় কৈছে বিকজ ডিউ টু লেক অফ ওয়ার্ক মানে কি হ'ব পাৰে পভাৰ্টি ক্ৰিয়েচন হ'ব পাৰে so লাষ্টৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো এটা ভাল হেয়া আছে কনক্লুজন some of the points related to the dichotomy observed between the scientific principles of sustainable development models and their practical implementation. Yes, practical implementation is very necessary. Ene koi thakile nohobo, but implementation to apunar in the mane sustainable way koribo janibo lagibo. Otherwise, we are afraid of the government will have to face the political weight of the people over time. So manubilakor mane hey government khonor oporot ki ahibo eta anger issue ahi jabo. Then come to the next article which is aquatourism. So you know aqua and tourism. Aqua means water related. By panit thoka jibilak amar heya hoy marine jibilak কি হয় স্পেচিছ যেনেকৈ আমি মাছ মানে মাছ বুলিয়ে কম ন একুৱা বুলি ক'লে প্ৰথমতে আমাৰ মাইণ্ডত মাছটোৱে আহে মাছ মাৰি ভাল পাওঁ ন সো সেই বস্তুটোৱে যদি আমাৰ টুৰিজিমত ইনক্লুজন হয় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব সো এইটো এটা নতুন এটা আহিছে মানে আসামত let's start so sorry tourism in India has armed the country with immense potential for development. So India tourism to ki eta bahut besi potential pai ase development or karone. So in the 20th century India became a popular name on the world map with the recognition of its amazing locations to explore. So world map ot kyo ahe kisuman amar sites kisuman places world heritage sites hisabe heya hoy mane tate recognition pai world heritage sites okay so internationally recognized places kisuman hoy so hey jaga bilak tetia world map khonot ki hoy mane show kora hoy tetia manu bilake gom pai je acha etu jagat eneko places ase ami jot furibo jabo parim so amar asamoto heneko world heritage sites ase আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন আমাৰ আসামত কেইটা ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইটস আছে আৰু কি কি ঠিক আছে নেক্সট আহিছো ইকোটুৰিজম which is a very famous term right now okay it can be explained as a blend of nature conservation benefit to the local people and entertainment for tourists okay যে এইটোৱে ইকোটুৰিজমটোৱে কি কৰে
নেচাৰেল কনজাৰ্ভেশ্যনো কৰে, লগতে টুৰিষ্টক এণ্টাৰটেইনমেণ্টো দিয়ে আৰু লোকেল পিপলকো আপোনাৰ সেয়া কৰে, হেল্প কৰে মানে ফৰ আৰ্নিং পাৰপাছ। চ' ইয়াতে 3টা ডাইমেনশ্যন আছে, নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন, লোকেল পিপল মানে কি বেনিফিট হয় আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট অফ দ্য টুৰিষ্ট। Okay, so ecotourism confers social, economic and environmental benefits. So এইকেইটা ডাইমেনশ্যনত এইকেইটা মানে আপোনাৰ হেয়া সোমাই আছে মানে। So which are the 3 pillars of sustainable development? Okay, so ওপৰত যিটো পঢ়িলো আমি পঢ়িলো আসামৰ sustainable development, তাতে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু মানে হেয়া কৰিব পাৰে, ইনক্লুড কৰিব পাৰে। বিকজ চাওক ইক'টুৰিজিমটোৱে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হোৱাত হেল্প কৰিছে, তাতে ৱে ফৰৱাৰ্ড সিমান দিয়া নাছিলে সেইটো আৰ্টিকলত। চ' প্ৰেজেণ্টলি ইক'টুৰিজিম কম্প্ৰাইজেছ 15 to 20% অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম। যে টোটেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিমৰ 15 to 20% এতিয়া ইক'টুৰিজিমে হয়। বিকজ মানুহবিলাকে এতিয়া কনচাৰ্ণ হৈছে, এৱেৰ হৈছে। তাৰপিছতে so it is growing rapidly. Fish-based eco-tourism, popularly known as aquatourism. Okay, সেইকাৰণে মই কৈছো ওপৰত যে aqua মানে আমাৰ মাইণ্ডত কি আহে, ফিছটোৱে আহে। So এইটো এটা ইমাৰ্জিং চেক্টৰ হৈছে। তাতে কি কি থাকিব, স্পৰ্টছ ফিচিং থাকিব, এংগলিং, চুইমিং, বটিং, ৰাফটিং, এম্ফাচাইজিং সাষ্টেইনেবিলিটি। চ' আপোনাৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ যে এটা জাগা আছে চান্দুবি, তাতে আপোনাৰ বটিং, ৰাফটিং এইবিলাক আছে ন, তাতে আই থিংক ফিচিংটো আছে নেকি, মই ইমান এৱেৰ নহয়। চ' এইটোতো এটা নতুন মানে এটা কনচেপ্ট আহিছে, মানে মানে যিবিলাক এৱেৰ পাৰ্চন হয় তেওঁলোকে এইটো বস্তু একচুৱেলি সেই কৰিছে মানে প্ৰমোট কৰিছে। চ' ডেট আমাৰ সেই 3টা ডাইমেনশ্যনৰ মানে সেয়া হয়, মানে beneficial হয়। So the UN International Year of Ecotourism also highlighted 3 significant aspects: nature, tourism, and local community. Okay, so Kerala has emerged as the front runner in ecotourism in our country. So highlight it with red means what? মই কি কৈ আছো, মই সদায় ৰেডেদি হাইলাইট কিয় কৰো, so because এইটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, বাট বা আদাৰ এক্সামছ বিলাকৰ কাৰণে য'ত MCQ আহিব। So wetlands and water bodies in the foothills offer a range of recreational activities. So recreational মানে যিটো ফেভৰেট পাস টাইম বা মনত এটা হেয়া দিয়ে, মানে এনজয়মেণ্ট দিয়ে। So wetlands and water bodies in the foothills. So এনেকুৱা প্লেচেছ বিলাকত ইক'টুৰিজিম কৰিব ইজি হয়। Assam, being the hub of floodplain, wetlands and waterlogged areas in the foothills, has a great opportunity. So যেনেকুৱা wetland বা foothillsৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ জাগা বহুত আছে আমাৰ আসামত, where fishermen can be involved in enterprises that supplement their livelihood. Okay, আৰু তাতে আপোনাৰ লোকেল মানুহ হিচাপে আমি ফিচাৰমেন খিনিকে আমি হেল্প কৰিব পাৰো। Homestays are a common sight these days at the ecotourism sites of Assam. So homestays, য'ত ধৰক একদিন দুইদিন কটাই আহিলে হেনেকুৱা এটা নেচাৰেল প্লেচত, সেইটো এটা মানে আপোনাৰ কি হয়, ecotourismৰ এটা পাৰ্ট হয়। Cottages are being constructed over ponds and tanks, preferably using bamboo, and tourists are provided with rods and lines to fish. The catch is harvested at a price and served fresh to the tourist. তো এনেকুৱা এটা প্লেচ থাকিব, এটা পুখুৰী থাকিব, তাৰ আমি দেখিছো এনেকুৱা জেগা, তাৰে ওপৰতে মানে তাৰ ঠিক মাজতে আপোনাৰ এটা ঘৰ থাকিব, মাজেদি ব্ৰিজ থাকিব দিয়কচোন তাতে সোমাবৰ কাৰণে, নহলে কোনফালেদি সোমাব। চ' সেই ঘৰটো থাকিব আৰু সেইটোৱে মানে কি হ'ব, এটা মানে হোমষ্টে টাইপ হ'ব, কটেজ টাইপ হ'ব, আৰু তাতে বহি পেলাই টুৰিষ্টজনে ইয়াত এই পুখুৰীটোতে মাছ মাৰিব। সেই মাছটোৰ দাম দিব লাগিব বাৰু, এনে নোৱাৰে মাৰিব। চ' মাছটো মাৰি পেলাই সেই তেওঁ ফ্ৰেছলি কুক কৰি খাব পাৰিব। চ' এইটোৱে এটা কি কৰিলে, সেই কটেজটোৰো এটা ভাড়া ল'ব ন, ৰেণ্ট এটা ল'ব, 1 নাইটে হওক 2 নাইটে হওক। চ' এইটো এটা কি হ'ব, মানে চ'ৰ্চ অফ ইনকাম হ'ব সেই লোকেল পিপলখিনিৰ কাৰণে। নেক্সট কাম টু ক্লাইমেট এণ্ড ৱেডাৰ। কেতিয়াবা ক্লাইমেট আৰু ৱেডাৰে কিন্তু এই যিটো আপোনাৰ ইক'টুৰিজিমত কেতিয়াবা হাৰ্ম কৰিব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ সেইটো ছিজনত যিটো সময়ত মানুহে ফুৰিব আহে বহুত বৰষুণ দি দিলে, বা বহুত সেই জেগাটোত বহুত হাৰ্শ ক্লাইমেট হয়,
হেতিয়াও আপোনাৰ টুৰিষ্ট বিলাক মানে হেতু জায়গা প্ৰিফাৰ নকৰে হাৰ্শ ক্লাইমেটত টুৰিষ্ট খুব কমে যায় মানে যাব প্ৰিফাৰ কৰে মানে হেতুৱে সো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট ডেফিনিশন দিছে দেই ক্লাইমেট মানে কি prevailing condition observed as a long term average in a local location it might be 29 to 30 years যে বহুত বছৰ আপোনাৰ একাউন্ট কৰি পেলাই এটা জাগাৰ ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা হ'ব হেতু আমাৰ কোৱা হয় যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা মনসুন ক্লাইমেট সো হেতু আমাৰ কি কৰিছে 29 ইয়াৰ্স মান ষ্টাডি কৰি পেলাই এটো কৈছে বাট ওয়েদাৰটো কি হয় যে স্পেসিফিক পইণ্ট ইন টাইম যেটো ডে টু ডে চেঞ্জ হয় ওয়েদাৰটো ৰাতিপুৱা যদি ৰ'দ দিছে আবেলি বৰষুণ দিব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সো হে ওয়েদাৰৰ কাৰণেও কেতিয়াবা টুৰিজমটো অকমান হেয়া হয় প্ৰবলেমেটিক হয় হঠাৎ বৰষুণ দিলে সো হেনেকুৱা বিলাক so the sector cannot grow and sustain itself through government efforts only it requires private initiatives for promotion so yate cooperation lagibo tourism to solibor karne okol government mane etu fulfill koribo nware Flatplain wetlands, if strategically situated, are excellent resources for developing fish-based eco-tourism enterprises, employing fishers to maintain all protocols of responsible fishing within eco-tourism reduces the fishing pressure on natural and constructed water bodies. Okay, the flatplain jibilak wetlands ase jodi mane apunar hey wetlands bilako apunar fish-based aquaculture karone হেয়া হয় মানে excellent resource হয় just এইখিনি কৈছে so this enhance their livelihood status besides creating employment opportunities so standard of living to অকমান ভাল কৰে because আপোনাৰ income হয় ন তাৰ পিছত important আৰু এটা আছে paragraph কিন্তু এটো আপোনাৰ মই পিছত কেতিয়াবা Russian Ukraine যেটো আপোনাৰ হেয়া হৈছিলে হেতু মই কনফ্লিক্ট হৈছিলে হেতু মই এদিন এক্সট্ৰা কে এটা ভিডিও বনাম যদি বিচাৰে কোনোবাই সো ইয়াতে মই অকল আজিৰ কাৰণে MCQ পাৰপাজত কৈছো যে in on February 24 2022 on this day মানে কি কৰিছিলে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনক ইনভেড কৰিছিলে আৰু ইউক্ৰেইনে একচুয়ালি নেটত এড হ'ব বিচাৰিছিলে হেতু মেইন ৰিজন আছিল এটো কাৰণ because ৰাছিয়া বিচাৰ নাছিলে এটো and you should know this term NATO আৰু এটা কাম কৰিবচোন নেটৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে বিচাৰিব ট্ৰাই কৰিব ওকে তো ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনি আছিল Thank you for watching the video.